by Sri Chanveer Gowda, Reserve Inspector. సిఆర్పిఎఫ్ కంటింజెంట్ పరిశీలిస్తున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు. This is Kerala State Armed Police Contingent. The contingent is commanded by Johnson CV. కేరళ స్టేట్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ కంటింజెంట్ పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు. Honorable Governor is now reviewing 16th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Visakhapatnam Contingent. Contingent is commanded by Sri S.V. Ramana, Reserve Inspector. This is APSP Brass Band Contingent headed by Sri T.V. Ramana ARSI and Sri S. Srinivasulu ARSI. Indian Army Pipe Band Contingent is headed by Subedar H.K. Mohanty. APSP Pipe Band Contingent is headed by G.V. Subbarao ARSI. Honorable Governor is now reviewing NCC Boys Contingent. Contingent is commanded by Master Jayant Warloth. This is NCC Girls Contingent. Contingent is commanded by Ms. Revati. ఎన్సిసి బాయ్స్ మరియు గర్ల్స్ కంటింజెంట్ పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు. Honorable Governor is reviewing Andhra Pradesh Social Welfare Residential Education Institution Society Contingent. Contingent is commanded by Master K. Sunit Kumar. This is Bharat Scouts and Guides Contingent. The contingent is commanded by Master Y. Isaac Raju. భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కంటింజెంట్ పరిశీలిస్తున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు. Honorable Governor is now reviewing Youth Red Cross Contingent. The contingent is commanded by Master P. Sai Rohit. యూత్ రెడ్ క్రాస్ కంటింజెంట్ పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు. Republic Day is not just another date on the calendar. It's not just a holiday, not just a celebration. Today is the heartbeat of a nation. Today is the soul of our democracy. Today is the living proof of our freedom, equality, and unity. With hearts filled with pride, eyes shining with respect, and voices ready to echo patriotism, we gather here to celebrate the Republic Day. This day marked the end of colonial rule not just politically, but mentally, socially, and constitutionally. Republic Day reminds us that power lies with the people. Law is supreme. Every citizen is equal. The Indian Constitution is not merely a book. It is a living document, a guiding light, and a promise. It ensures justice that is social, economic, and political. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Equality of status and opportunity. Fraternity assuring the dignity of the individual and unity of the nation. Every right we enjoy today is protected by this Constitution. Every duty we perform strengthens it. Our freedom was not gifted. It was earned through blood, sweat, tears, and sacrifices. ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆలోచనలు ఆదేశాలను ఆచరణలో పెడుతూ ఆంధ్రావనిని ప్రగతి పథంలో పరుగులు పెట్టిస్తోన్న ఎందరో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులు ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు వివిధ సంస్థల ప్రధానాధికారులు న్యాయమూర్తులు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆసీనులయ్యున్న విఐపి గ్యాలరీ మీదుగా ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు ప్రయాణిస్తోన్న వాహనం సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు వస్తోంది. సంతృప్తిని నిండిన చిరు దరహాసంతో ప్రేక్షకులందరినీ పలకరిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు. After reviewing all the contingents, today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir ji, is proceeding to the saluting dais. Parade! सावधान होगा सावधान
After reviewing all the contingents and greeting all the people, today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir ji, has returned to the saluting dais. వివిధ కంటింజెంట్లను పరిశీలించిన అనంతరం ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు విచ్చేశారు. Parade Commander has requested Honorable Governor to give permission for the march past. After obtaining the permission from the Honorable Governor, Parade Commander Mrs. R. Sushmita IPS is marching towards contingents to commence the march past. గవర్నర్ గారి అనుమతి తీసుకున్న పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీమతి ఆర్ సుష్మిత ఐపీఎస్ ఏఎస్పీ జంగారెడ్డిగూడెం ఏలూరు డిస్ట్రిక్ట్ మార్చ్ పాస్ ప్రారంభించేందుకై కంటింజెంట్ల వైపు వెళుతున్నారు. మరికొద్ది క్షణాల్లో అద్భుతమైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించే వివిధ కంటింజెంట్ల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణం పులకించబోతోంది. निकट लाइन चलेगा, निकट लाइन चल। परेड बगल शस्त्र करेगा, बगल शस्त्र। परेड कंपनी वार 303 कुछ कॉलम में मंच से गुजरेगा, गिनती से एक कंपनी आगे चलेगा। परेड दाहिने मुड़। On the command of Parade Commander, commanders of all contingents are moving towards their respective contingents. आर्मी कंटिजेंट बस चल। The first and foremost contingent in today's Republic Day Parade is the brave, daring, and unique Indian Army contingent. అదిగో ఆ సేతు హిమాచల భారతీయుల తనువుల్లో దేశభక్తిని రగిలించే ఉత్సాహ తరంగం, నెత్తురులో నెరుగు మరించే పౌరుష మృదంగం, సమైక్యతా భావం వెల్లి విరియింపజేసే సహృద్భావ శబ్దం, తనువులోని అణువణువును రోమాంచితం చేసే పోలీస్ బ్యాండ్ శబ్దం. ఆ సంగీత శబ్దాలకు అనుగుణంగా లయబద్ధంగా కదులుతోన్న ఒక్కొక్క దళం, ప్రతి కదలికలోనూ ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతి అడుగులోనూ దేశభక్తి, ప్రతి శ్వాసలోనూ భరతమాత సుస్థిరతని అభిలషించే వివిధ దళాల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణం పులకించిపోతోంది. 2016వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో ఉత్తర కాశ్మీరులోని ఒక సైనిక స్థావరంపై పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులు చేసిన ఆత్మాహుతి దాడిలో 16 మంది భారత సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సురక్షితులైన 100 మంది భారత సైనికులు వారి కళ్ళు కప్పి నియంత్రణ రేఖను దాటి సర్జికల్ స్ట్రైక్ నిర్వహించి పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీరులోని ఉగ్రవాద స్థావరాలను సర్వధ్వంసం చేసేసి ఏం జరుగుతుందో ఉగ్రమూకలు తెలుసుకునే లోపే విజయవంతంగా తిరిగి వచ్చేశాయి. అదిగో తల్లిదండ్రులకు, అక్కా చెల్లెళ్లకు, భార్యా పిల్లలకు వందలాది మైళ్ళ దూరంలో ఉంటూ భావోద్వేగాల్ని తమలోనే అణిచివేసుకుంటూ ధారాపాతంగా కురుస్తోన్న మంచు ముద్దల నడుమ ఎముకలు కొరికేసే చలిలోనైనా రోడ్లు సైతం బద్దలైపోయే విధంగా
చండ్ర నిప్పులు చెరిగే ఎండలోనైనా, నేలంతా చిత్తడి చిత్తడిగా మారిన బురదలోనైనా, కుండపోతగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షంలోనైనా, ఏ వేళైనా ఏ చోటైనా సర్వకాల సర్వావస్థలయందు అప్రమత్తంగా ఉంటూ దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాల్ని సైతం తృణప్రాయంగా ఎంచే శత్రు భయంకర కర్తవ్య నిష్ఠ గరిష్ట వీర ధీర శూర భారత సైనిక దళం కదలి వస్తోంది. The entire parade is led by parade commander, followed by parade second in command. The first and foremost contingent of today's parade is the brave, courageous, and unique Indian Army contingent, saluting and honoring today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir Ji. Indian Army contingent is commanded by Nayak Subedar L.K. Prasad. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఇండియన్ ఆర్మీ కంటింజెంట్. ప్రేక్షకులంతా మీ కరతాళ ధ్వనులతో, మీ చప్పట్లతో ఈ పెరేడ్ ని అభినందించవలసిందిగా అభ్యర్థన. Marching in front of the dais is the 2nd Battalion of Andhra Pradesh Special Police Kurnool contingent, saluting and honoring today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir Ji. 2nd Battalion APSP Kurnool contingent is commanded by P. Anil Kumar, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 2nd బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ కర్నూల్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ పి అనిల్ కుమార్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes CRPF contingent, saluting and honoring today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh. The CRPF contingent is commanded by Chanveer Gowda, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ కంటింజెంట్. Here comes Kerala State Armed Police contingent, saluting and honoring today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir Ji. Kerala State Armed Police contingent is commanded by Johnson CV. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది కేరళ స్టేట్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ కంటింజెంట్. Marching in front of the dais is the 16th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Visakhapatnam contingent, saluting and honoring today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh. The 16th Battalion Andhra Pradesh Special Police Visakhapatnam contingent is commanded by Sri S.V. Ramana, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 16th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ విశాఖపట్నం కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ఎస్వి రమణ, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్.
This is NCC Boys Contingent. Saluting and honoring today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir Ji. NCC Boys Contingent is commanded by Master Jayant Warlot. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఎన్సీసీ బాయ్స్ కంటింజెంట్ కమాండర్ మాస్టర్ జయంత్ వర్లోత్. Marching in front of the dais is the NCC Girls Contingent, saluting and honoring today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh. The NCC Girls Contingent is headed by Ms. Revati. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఎన్సీసీ గర్ల్స్ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు కుమారి రేవతి. ప్రేక్షకులంతా మీ కరతాళ ధ్వనులతో మీ చప్పట్లతో ఈ పెరేడ్ ని అభినందించాలి. Here comes Andhra Pradesh Social Welfare Residential Educational Institution Society Contingent, saluting and honoring today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir Ji. Andhra Pradesh Social Welfare Contingent is commanded by Master K. Suneet Kumar. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల కంటింజెంట్ కమాండర్ మాస్టర్ కె సునీత్ కుమార్. Marching in front of the dais is the Bharat Scouts and Guides Contingent, saluting and honoring today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir Ji. Bharat Scouts and Guides Contingent is commanded by Master Y. Isaac Raju. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కంటింజెంట్ కమాండర్ మాస్టర్ వై ఇస్సాక్ రాజు. Here comes Youth Red Cross Contingent, saluting and honoring today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir Ji. The Youth Red Cross Contingent is commanded by Master P. Sai Rohit. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది యూత్ రెడ్ క్రాస్ కంటింజెంట్. ప్యానెల్ జడ్జెస్ శ్రీ కేవి మోహన్ రావు ఐపీఎస్ ఐజీపీ స్పోర్ట్స్, శ్రీ కేకేఎన్ అన్బురాజన్ ఐపీఎస్ డిఐజీ వెల్ఫేర్ అండ్ స్పోర్ట్స్. Marching in front of the dais with melodious music is the Andhra Pradesh Special Police Brass Band Contingent, saluting and honoring today's chief guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir Ji. APSP Brass Band Contingent is commanded by Sri TV Ramana ARSI and Sri S. Srinivasulu ARSI. Here comes the amalgamation of melodious music
an interesting moment. APSP Pipe Band Contingent and Indian Army Pipe Band Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir Ji. Indian Army Pipe Band Contingent is commanded by Subedar H.K. Mohanty. APSP Pipe Band Contingent is commanded by G.V. Subbarao ARSI. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఇండియన్ ఆర్మీ మరియు ఏపీఎస్పీ పైప్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్నిమాపక శాఖ వారి శకటం. దీనికి నేతృత్వం వహిస్తున్నది కావూరి కృష్ణారెడ్డి, సహాయ జిల్లా అగ్నిమాపక అధికారి, గుంటూరు 1. అగ్ని ప్రమాదాలు మరియు ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు తక్షణమే స్పందించి వాటిని పూర్తిగా నివారించడంలోనూ ప్రజల ప్రాణాలను మరియు ఆస్తులను కాపాడడంలో అమూల్యమైన సేవలు అందిస్తోంది అగ్నిమాపక శాఖ. 2014 సంవత్సరం హుద్హుద్ తుఫాన్ సమయంలోనూ 2018 సంవత్సరం తిత్లీ తుఫాన్ సమయంలోనూ వీరి సేవలు అభినందనీయం. విజయవాడ స్వర్ణ ప్యాలెస్ కోవిడ్ కేంద్రంలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదాలలో కోవిడ్ పేషెంట్లు మరియు హాస్పిటల్ సిబ్బందిని 74 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చి వారి ప్రాణాలు కాపాడింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్నిమాపక శాఖ. 2024 సెప్టెంబర్ నెలలో విజయవాడలో సంభవించిన బుడమేరు వరద సమయంలో రిస్క్ బోట్లు, రెస్క్యూ బోట్ల ద్వారా వరదల్లో చిక్కుకున్న ప్రజలను రక్షించి ప్రజలకు ఆహారం, నీరు, పాలు, ఔషధాల సరఫరా మరియు ఇతర విధులు చేయుట ద్వారా ప్రజల నుండి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్నిమాపక శాఖ. ఇప్పుడు ప్రేక్షకులందరూ అలంకృత శకటాల ప్రదర్శన చూడబోతున్నారు. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు కదలి వస్తోంది సాంస్కృతిక శాఖ శకటం. వందే మాతరం 150 సంవత్సరాలు. భారత ప్రభుత్వం ఆదేశాలకు మేరకు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న వందే మాతరం 150 సంవత్సరాల జాతీయోత్సవాలు సందర్భంగా వందే మాతరం యొక్క చారిత్రక, సాహిత్య, సాంస్కృతిక, దేశభక్తి ప్రాధాన్యతలను సమగ్రంగా ప్రతిబింబిస్తూ జాతి ఆత్మను కళాత్మకంగా ఆవిష్కరిస్తూ 3 వేదికలలో కూడిన త్రివర్ణ పతాకం థీమ్తో ఈ శకటాన్ని రూపొందించారు. జాతీయ పతాకంలోని రంగులు కేసరి, త్యాగం, ధైర్యం, తెలుపు, శాంతి, సత్యం, ఆకుపచ్చ, సమృద్ధి,